Welcome to Bosco Campus Vision. This is Ansi, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is the fifth lecture of Web Design and Production for Beginners. In the previous lectures, we are discussing what is a website and what is a web page. Then going to what are the functions of a website. There are 7 functions of a website. First one as a receptionist, second one as a sales representative, third one as a customer service representative, fourth one as a technical support, fifth one as a library, sixth one as a cashier and store, seventh one as a document distribution source. These are the 7 functions of a website. First one as a receptionist. It can answer questions, receive mail, give feedback, track customers, and even do more complex tasks that those which a receptionist can do. അതായത് ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയ ടാസ്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു യൂസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുക, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആസ് എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആസ് എ സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് പെർsuasive product information, show off the details, offer pictures, and generally provide the information to encourage sales. Also, a high performing website is like having a 24/7 salesman. അതായത് ഒരു സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസേഴ്സിലെത്തിക്കുക, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന അതായത് സെയിൽസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആസ് എ സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് as a customer service representative. It can take orders, receive payment, verify the payment, and send order confirmation to the buyer. It can provide information about various product options and help a customer to make choices. Also, customer service representatives help customers with complaints and questions, give customers information about products and services, and take orders and process return. By helping customer understand the product and answering questions about their reservations, they are sometimes seen on having a role in sales. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റായിട്ട് പിന്നെ സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു കസ്റ്റമർ സർവീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താ, ഓർഡേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെന്താ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ, എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, ആ പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ കൺഫർമേഷൻ ബയർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ വേരിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറിനെ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ആസ് എ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് cannot completely substitute for a real person, it can answer questions about frequently encountered problems, provide troubleshooting instructions, and collect trouble tickets for review by a real person. And also it provides support and guidelines to the user related to queries and issues related to the functionality of the application, including the knowledge of business process. Anything technical will be asked on the technical supporting. Help the user to solve specific problems with a product rather than promoting training, customization, or other support services.
most companies offer technical support for the products they sell, either freely available or for a free. എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സിന് ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അന്നേരം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യൂസേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് as a library. It can organize information, make it readily accessible to a visitor, allow searches, contributions and other informational tasks. Websites should be updated and evaluated regularly. Websites and libraries together could provide a new dimension to education and accessibility. അതായത് ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ കൂട്ടാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വിസിറ്റർക്ക് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷണൽ ടാസ്കുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലൈബ്രറി പോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ലൈബ്രറി ചെന്ന് നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെർച്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ലൈബ്രറി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം. നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് as a cashier and store. It can take orders from multiple types of customers and take the payments and forward the order to you. അതായത് ഒരു ക്യാഷ്യറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, അതായത് ഓർഡേഴ്സ് ഒരു യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേയ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് അവർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ പേയ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു ക്യാഷ്യറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ക്യാഷ്യറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ദ ഓർഡർ ടു യു. And the last function is as a document distribution source. It can hand out brochures or literature to customers, or it can supply sales and support packets to distributors and resellers. ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോഴ്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ബ്രോഷ്യൂഴ്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് sales and support packets to distributors and resellers. So website act as a document distribution source. So the main functions of a website are: first one, receptionist, then sales representative, then customer service representative, then technical support, then as a library, then as a cashier and store, then the last one is a document distribution source. Then your fifth assignment question is, what are the functions of a website? ഇതിന് ആൻസർ എഴുതിയ ശേഷം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.